ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائے گا، اور غرض کے تمام انسانوں کو جو نعمت اتنی مرحلوں کے بعد نصیب ہونی ہے، اتنی مشکلوں کے بعد ملنی ہے، میرے اور آپ کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی نعمت ہے اسی دنیاوی زندگی میں دی گئی، اور عطا بھی اس شان سے ہوئی کہ قربان میں شان و عظمت پر، قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہے چین سے بستر پر، قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہے چین سے بستر پر، جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مژدہ سناتے ہیں، جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مژدہ سناتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اور ہم اس لیے تو کہتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ اس جگہ ایک اور سوال ہے کہ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر حاضر ہوئے، اللہ پاک سے ہم کلام کا شرف پایا۔ سورہ اعراف ہے، پارہ نمبر 9 ہے، 143 نمبر آیت ہے۔ عرض کرتے ہیں یا اللہ ربی ارنی، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ پھر کوہ طور پر ایک تجلی ڈالی گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال و کرم کی کوہ طور پر ایک تجلی ڈالی، کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ یہ صرف ایک تجلی تھی جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پورے طور پر نہ دیکھ سکے۔ اس کی ایک تجلی کو دیکھنے کا اتنا اثر ہوا کہ آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک، آپ اپنے چہرے مبارک پر نقاب ڈال کے رکھا کرتے تھے، اپنے چہرے مبارک پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نقاب ڈال کے رکھا کرتے تھے۔ آپ کے چہرے مبارک پر اس تجلی کا فیضان اتنا تھا کہ اگر کوئی آپ کو بغیر نقاب دیکھ لیتا تو ان تجلیات کو برداشت نہیں کر پاتا تھا، ان تجلیات کو برداشت نہیں کر پاتا تھا، یہاں تک کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو آپ کی زوجہ محترمہ نے عرض کیا میں 40 سال سے آپ کے ساتھ ہوں، میں 40 سال سے آپ کے ساتھ ہوں، برائے مہربانی آج تو اپنا دیدار سے نواز دیجئے، آج تو اپنا دیدار کروا دیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے زوجہ محترمہ کی یہ بات اور یہ بےتابی اور یہ آرزو سن کر رخ انور سے نقاب اٹھایا، تو زوجہ محترمہ نے جب اس تجلی کو دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تجلی کو دیکھا، اس فیضان کو دیکھا، تو آپ برداشت نہ کر پائیں اور اللہ پاک کے حضور سجدے میں گر گئی۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئی۔ اللہ اکبر، یہ صرف ایک تجلی کا فیضان ہے جو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر ڈالی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا تھا، اور اس کا فیض اور اثر یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نقاب کر کے رکھتے تھے۔ اب کیونکہ یہ تجلی تو آپ علیہ السلام پر ڈائریکٹ نہیں تھی، اب سوال یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شب معراج صرف ایک تجلی کا نہیں بلکہ خود رب کریم کا دیدار کیا ہے، ایک تجلی نہیں پڑی اور تجلی کی بات نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے تو پورے کا پورا جاگتی آنکھوں سے اپنے ہوش و حواس کے ساتھ رب کریم کا دیدار کیا ہے، اور وہ بھی بغیر حجاب کے کیا ہے، سر کی آنکھوں سے کیا ہے، اور ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا ہے، اس طرح ٹک ٹکی لگا کے نظریں جما کر کیا ہے۔ تو اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے چہرہ مبارک پر نقاب نہیں تھا، آپ نے نقاب نہیں ڈالا، نہ ہی آپ کے چہرہ پر نور کا وہ دیکھ کر
बेहोश होना था। आखिर इसमें क्या राज है? सूफी इकराम फरमाते हैं कि इस सवाल का बहुत ही कमाल जवाब दिया। इमाम कुशैर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ये बात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले जैसी है कि आपको देखकर मिस्र की औरतों ने अपने हाथ काट लिए, मगर वो लोग जो आपके साथ रहते थे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जो रहते थे, जो हर वक्त आपका दीदार करते थे और तजल्लियात को देखते रहते थे, इन्होंने कभी अपने हाथ नहीं काटे थे। यानी जो आपके साथी थे, जो आपके सहाबा थे, इन्होंने नहीं हाथ काटे थे। हाथ किसने काटा था? किन औरतों ने काटा था? जिन्होंने पहली बार देखा था, एक बार देखा था, जिन्होंने एक ही झलकी देखी थी। मतलब ये कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज सिर्फ एक बार नहीं हुई, ख्वाब के जरिए कमो बेश 34 मरतबा मेराज हुई। और जहां तक बात है अनवार और तजल्लियात की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिन और रात में रहमतें बरसती रहती थी। हर वक्त करीम आका अलैहिस्सलाम पर रहमतें बरसती रहती थी। अब आप कहेंगे किस तरह के? एक रवायत समाप्त कीजिए। एक मरतबा का जिक्र है कि सरकार आली वकार मक्की मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी रजी अल्लाह के लिए गए। जब आप वापस तशरीफ लाए तो सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा घर पर थी। तो आपने जल्दी से कोई कपड़ा उठाया, जल्दी से, और वो सर पर ओढ़ लिया, रख लिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल के लिए अपने सेहने मुबारक में गई, बाहर गई। जैसे कमरे में थी तो पता चला आप अलैहिस्सलाम आ गए हैं जनाजा पढ़ाकर, तो जल्दी से सर मुबारक पर एक कपड़ा रखा और बाहर सेहन में पहुंची। तो आपने देखा कि हर तरफ बारिश बरस रही, हर तरफ बारिश बरस रही है। रसूल ज़िशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास मुबारक बिल्कुल खुश्क है। हैरानी से पूछा हजरत आयशा सदीका ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाहर तो बारिश हो रही है मगर आपका लिबास मुबारक तो खुश्क है, इसमें हिकमत क्या है, इसकी वजह क्या है? तो हजरत आयशा ने जब ये पूछा और कहा तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा तुमने सर पर क्या ओढ़ा है? आयशा तुमने सर पर कपड़ा कौन सा ओढ़ के रखा है? अर्ज की ये आपकी चादर मुबारक है। कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी चादर मुबारक है। मैं जल्दी से आई तो मुझे यही हाथ लगी, तो मैंने अपने सर मुबारक पे रख ली, तो मैं आ गई। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा इसको पीछे हटाओ, इसको पीछे करो। जब पीछे किया तो देखा बारिश नहीं थी, कोई भी चीज नहीं थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा ये मेरी चादर मुबारक की वजह से तूने वो देखा जो अल्लाह तबारक व तआला हर वक्त में रहमतों की बारिश करता रहता है। मेरी चादर की वजह से तूने आज वो देखा जो अल्लाह हर वक्त मेरे ऊपर नाज़िल करता रहता है। चादर हटाई तो देखा ना वहां पर बारिश थी, ना पानी था और ना कुछ और था। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐशा ये मेरी चादर की वजह से आज तुमने वो बारिश और अनवार और तजल्लियात को देखा जो अल्लाह ताला हर वक्त मेरे ऊपर करता रहता है। ये सूफिया फरमाते हैं यही वजह थी कि वो तजल्ली, वो मेराज में देखना नबी करीम अलैहिस्सलाम का पहली बार नहीं था। आप अलैहिस्सलाम ने 34 बार सोते हुए अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया। अब प्यारे इस्लामी भाइयों, ये है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कि आप पर तो हर वक्त ही अनवार और तजल्लियात की बारिश बरसती रहती है। नतीजा कलाम ये है कि जिस तरह लोग जो दिन और रात में हुस्ने यूसुफ को देखने के आदी थे, हिम्मत वाले थे, इन्होंने कभी अपनी उंगलियां नहीं काटी थी। काटी किन्होंने थी? जो पहली बार देखने आई थी, जिन्होंने पहली बार देखा था उन्होंने अपनी उंगलियां काटी थी। जो करीब रहते थे, इसी तरह हमारे